So human eye and colorful world. Okay, இதுல என்னென்ன chapter topicsலாம் இருக்கு இந்த chapterலனா first one is structure of eye and then image formation by eye lens, how the image is formed in the eye lens, and then defects in eyes, refraction through prism and dispersion of light through prism, and then atmospheric refraction and scattering of light. Okay, இந்த topicsலாம் இதுல இருக்கு. இதுல நம்ம first இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறது structure of eye. Okay, and then we will start with image formation by eye lens. எப்படி வந்து eye lensல image form ஆகுது அந்த பார்ட் மட்டும் இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? So structure of eye. So structure of eye, first the front portion, that is what we are able to see, that is the anterior portion. Front na anterior, back na posterior nu சொல்லுவோம். ஓகேவா? Scientific term anterior portion. So front portion, front part of eye நம்ம நார்மலா பார்க்கும்போது என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் விசிபிளா இருக்கு அப்படிங்கறத இதுல பார்க்கிறோம். So first part வந்து sclera. Sclera is the white part. Eyesல நம்ம ஐல இருக்கிற அந்த white part தான் sclera. It is opaque. Opaque na என்ன, it won't pass light இல்லையா? Transparent medium வழியா தான் light pass ஆகும். Opaque mediumல light pass ஆகாது. White portion of eye, it is the outermost covering of eye. Okay, it is opaque and it acts as a protective layer of eye. அதோட part என்னன்னா, அதோட function என்னன்னா, it will act as a protective layer. ஐயை protect பண்றதுக்கு ஒரு லேயரா அது act பண்ணும். That is the function of sclera. And the next one is cornea. And then the cornea, iris, pupil, this all belongs to the eyeball. The black color இருக்குல்லையா, this eyeball. And the eyeball corneaங்கிறது outermost covering of eyeball. அந்த eyeball உடைய outermost covering தான் cornea. It is transparent membrane. அது transparent-ஆ இருக்கும். So transparent இருந்தா என்ன ஆகும்? Light will pass through it இல்லையா? So cornea வழியா தான் light rays pass ஆகும். So it is a transparent membrane present around the eyeball. Eyeball சுத்தி மேல கவர் ஆயிருக்கிற ஒரு transparent membrane. அது transparent-ஆ இருக்கிறதால light அது வழியா pass ஆகும். So most of the refraction occurs in cornea. ஏன் refraction occur ஆகுதுன்னு சொல்றோம்னா, outside light rays வந்து in airல இருக்கு. So airல இருக்கும்போது it will be having some refractive index. Air ஓட refractive index நமக்கு தெரியும், it is 1. airல இருந்து நம்ம ஐல அந்த கார்னியா transparent medium அதுல போய் light rays touch ஆகும்போது the medium is changing. அப்போ now the medium is cornea, அந்த transparent medium க்கு போயிடும். So அதோட refractive index different-ஆ இருக்கும். So refractive index change ஆச்சா என்ன ஆகும்? Light rays will bend. Refraction எப்ப occur ஆகும்? ஒரு மீடியம்ல இருந்து another medium light rays travel ஆகும்போது refraction will occur. So airல இருந்து நம்ம ஐஸ்ல இருக்கிற கார்னியால போய் light rays வந்து டச் ஆகும்போது as it is a different medium, bending of light, refraction will occur. ஓகேவா? அந்த கார்னியாவோட refractive index என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is 1.346 something, it will be 1.376. refractive index of cornea is 1.376. ஓகேவா? So medium change ஆகிறதால refraction occur ஆகுது. Okay, so that is the function of cornea. It will refract the light rays from the outer medium, from the air to the inside of the eye. Okay, and the refraction பண்றது cornea-ல தான் maximum நடக்கும். That is the transparent membrane. Okay, and then behind the cornea, cornea is the outermost covering இல்லையா? அந்த eyeball உடைய covering தான் cornea. அதுக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னா iris. இந்த ஏரியாலாம் வந்து iris. நடுவுல இருக்கிறது அந்த டார்க் ஹோல் வந்து pupil, அதை சுத்தி இருக்கிற ஏரியாவுக்கு பேரு ஐரிஸ். So this iris is the colored part of eye. Okay, it controls the amount of light entering the eye. அது வந்து colored, ஐயோட colored part எதுனா அந்த ஐரிஸ் தான். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா brown கலர்ல இருக்கும், சில பேருக்கு ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அந்த ஐரிஸோட கலர் வந்து அந்த ஐஸோட கலர் எங்க தெரியும்னா அந்த ஐரிஸ் பார்ட் தான். தட் இஸ் த கலர்டு பார்ட் ஆஃப் ஐ. இட் கண்ட்ரோல்ஸ், அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன? இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டரிங் த ஐ. லைட் எங்க என்டர் ஆகும்னா நடுவுல இருக்க ஹோல் வழியா தான் லைட் ரேஸ் உள்ள என்டர் ஆகும். த பியூப்புள், த ஹோல்ல தான் லைட் ரேஸ் என்டர் ஆகும். எவ்வளவு வந்து அந்த ஹோல்ல என்டர் ஆகும், அந்த ஹோலோடைய thickness வந்து increase or decrease பண்றது வந்து இந்த iris தான் பண்ணும். It controls the amount of light enters through that pupil. Okay, that is the function of iris. Next வந்து side view, அதை படிக்கும்போது அதுல in detail-ஆ படிக்கலாம். And then fourth part is pupil, a opening, a small hole through which light enters the eye. இது வந்து it appears to be black. அது black-ஆ இருக்கும், ஏன்னா light rays வந்து reflect ஆகக்கூடாது. We have to have only refraction. Refract ஆகி ஃபோக்கஸ்ல எந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ல இருக்கோ அங்கதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும்.
So it should not get, there should not be any reflection. அதனால அந்த part எப்படி இருக்குன்னா it appears black, so no light gets reflected from it. Okay, இது the நாலும் தான் front portion of eye ல நம்ம பாக்குறது. நம்ம டைரக்டா வியூ பண்றது என்ன தெரியும்னா ஸ்க்ளேரா தெரியும். It is a white portion, outermost covering of eye. It is opaque. Okay, just a protective layer தான். அதோட function வந்து eye protect பண்றதா. And then cornea, eyeball உடைய transparent outer membrane, அதான் cornea. Most of the refraction இங்க தான் occur ஆகும். And then கார்னியாவுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கார்னியாக்குள்ளார இன்சைடு அந்த அவுட்டர் கவரிங் உள்ளார என்ன இருக்குன்னா ஐரிஸ், தட் இஸ் த கலர்டு பார்ட். அது வந்து இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டரிங் த பீப்புள். ஸோ பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ ஹோல் த்ரூ விச் த லைட் என்டர்ஸ் த ஐஸ். இட் அப்பியர்ஸ் பிளாக், ஏன்னா லைட் ரே ஷுட் நாட் கெட் ரிஃப்ளெக்டட். ஸோ அதனால இது பிளாக்கா இருக்கும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த ஃப்ரண்ட் வியூ ஆஃப் த ஐ. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைட் வியூ. So in the side view, இப்போ side view ல that is anterior, posterior part, posterior view, back side view. அதாவது ஐய வந்து கட் பண்ணி சைட்ல வந்து வியூ பண்றோம். உள்ளார இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியுற மாதிரி. இதுதான் நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன். அது இல்லாம அது லேட்டரல் வியூ. திஸ் இஸ் கால்ட் as lateral view. அதை கட் பண்ணா உள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பாக்குறோம். சோ இதுல ஐபால், நம்ம அந்த சென்டர்ல இருக்கிற அந்த ஐபாலோடைய ஷேப் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல தான் இருக்கும். அந்த பிளாக் இது இருக்கு இல்லையா, கருவிழி வந்து எப்பவுமே ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல தான் இருக்கும். அதோட டயாமீட்டரை பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி இட் இஸ் பி 25 millimeter. டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஐபால் இஸ் 25 millimeter. ஓகே, சோ இப்போ இதுல ஒவ்வொரு பார்ட் பத்தியும் நம்ம டீடைலா படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கார்னியா. சோ கார்னியாங்கிறது நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். இப்ப நம்ம வந்து ஸ்க்ளேராங்கிறது தட் இஸ் த ஒயிட் பார்ட் இல்லையா, அது இல்லாம மிடில் இருக்கிறது தான் நமக்கு ஐபால். நம்ம ஐபாலோடைய அனாட்டமி தான் ஃபுல்லா நம்ம படிக்க போறோம். சோ அந்த ஐபாலோடைய அவுட்டர் கவரிங் பாத்தீங்கன்னா கார்னியா, அங்கதான் ரிஃப்ராக்ஷன் அக்கர் ஆகும் மோஸ்ட் ஆஃப் த, ஏன்னா இட் இஸ் த டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம், அங்கதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிஃப்ராக்ஷன் அக்கர் ஆகும் நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த கார்னியாவை பத்தி தான் இப்ப நம்ம டீடைலா படிக்க போறோம். இட் இஸ் த ஃப்ரண்ட் பல்ஜிங் போர்ஷன் ஆஃப் ஐ. ஓகே, இந்த ஃப்ரண்ட்ல இப்படி பல்ஜ் ஆகி இருக்கு இல்லையா, த ஃப்ரண்ட் பல்ஜிங் போர்ஷன், திஸ் இஸ் த கார்னியா, outermost covering. Okay, this is the front bulging portion of eye, that is called as cornea. It is made of transparent tissues. ஏன்னா ரிஃப்ராக்ஷன் அது வழியா தான் அக்கர் ஆகும். அதுல transparent tissues தான் இருக்கும். It does not contains blood vessels. Okay, it is just a transparent tissue and does not contain any blood vessels. It acts as a window to the world. So அது நமக்கு ஒரு விண்டோ மாதிரி, அது வழியா தான் நமக்கு லைட் ரேஸ் வந்து ஐபால்குள்ள பாஸ் ஆகும். It acts as a window to the world as it allows light to enter the eyeball. Okay, எப்படி refraction occur ஆகுதுன்னா the change in the medium. The refractive index of air is 1 and refractive index of cornea is 1.37, because as the light travels from rarer, எங்க dense refractive index கம்மியா இருக்கோ அது rarer medium, இது வந்து அதிகமா இருக்கிறது denser medium. So air விட corneaல வந்து denser medium இருக்கும். So as light travels from rarer to denser medium, bending of light occurs in cornea. Okay, and then it's also act as a protective layer of eye. The function of cornea is it has to refract the light rays and it acts as a protective layer of eye. Okay, that is the cornea, the front bulging portion. And next one is iris and pupil. So cornea, behind the cornea உள்ள என்ன இருக்கும்னா iris, the colored part iris இருக்கும். அதுக்கு மிட்ல தான் pupil இருக்கும். So the colored part of eye, it has a tiny hole in the middle called pupil. அதுவே அந்த pupil வழியா தான் light rays உள்ள enter ஆகும். And then இந்த ஐரிஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, த்ரூ பீப்புள் லைட் வில் என்டர். அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஐரிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டரிங் த ஐ பை அட்ஜஸ்டிங் த சைஸ் ஆஃப் த பீப்புள். அந்த மிடில் இருக்கலையா ஹோல், அதோட சைஸை அட்ஜஸ்ட் பண்றது வந்து இந்த ஐரிஸ் தான் பண்ணும். இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டரிங் த ஐ. திஸ் இஸ் அச்சீவ்ட் பை த மசில்ஸ் பிரசன்ட் இன் த டயாஃப்ராம். அந்த ஐரிஸ் டயாஃப்ராம்ல இருக்கிற மசில்ஸ் தான் இதை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது. என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்ப நம்ம பிரைட் லைட்ல சன்லைட்ல இருக்கும்போது கண்ணை கூசு இல்லையா, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்ணை சுருக்குவோம். So bright sunlightல இருக்கும்போது அதிக லைட் ரேஸ் போகாம இருக்கிறதுக்காக we will shrink our eyes இல்லையா. So இது பண்றது யாருன்னா இந்த ஐரிஸ் decreases the size of the pupil. ஐரிஸ் தான் வந்து அந்த பீப்புள் அந்த லைட் ரேஸ் என்டர் ஆகிற ஹோலோட சைஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் இன் பிரைட் சன்லைட்ல. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ஐரிஸோட மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். when it gets relaxed it will decrease the size of the pupil and hence less amount of light enters the eye. ஓகே, அதே இப்ப நம்ம டார்க் ரூம்ல இருக்கோம்னா ஐரிஸ் நம்ம அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நல்ல வெளிச்சம் எங்க என்ன இருக்குன்னு நம்ம நல்லா கண்ணை உத்து பார்ப்போம் இல்லையா, அப்ப நல்லா கண்ணை விரிச்சு பார்ப்போம். சோ அப்ப ஐரிஸ் என்ன பண்ணும்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த சைஸ் ஆஃப் த பீப்புள்.
அந்த டைம்ல மசில்ஸ் வில் கான்ட்ராக்ட். we are giving stress இல்லையா, ரொம்ப உன்னிப்பா நம்ம கவனிச்சு பார்க்கும்போது மசில்ஸ் வில் கான்ட்ராக்ட். ஸோ அப்போ மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். since large amount of light enters the eyes, அந்த பீப்புளோட சைஸ் சின்னதா இருந்ததுன்னா கம்மியான லைட் ரேஸ் தான் என்டர் ஆக முடியும். அதோட சைஸ் பெருசாகும் போது அதிக லைட் ரேஸ் என்டர் ஆகும். பிரைட் சன்லைட்ல இருக்கும்போது சைஸ் ஆஃப் த பீப்புள் சின்னதா தான் இருக்கும். ஐரிஸ் வந்து டஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காது. த மசில்ஸ் வில் பி ரிலாக்ஸ். டார்க் ரூம்ல போகும்போது நம்ம வந்து நிறைய அப்போ வந்து வெளிச்சம் அதிகம் இருக்காது. ஸோ வி நீட் மோர் லைட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நல்லா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அப்போ வந்து மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும், ஐரிஸோட மசில்ஸ். ஸோ அப்போ சைஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா, தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஐரிஸ். ஓகே, ஐரிஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா it's control the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. Okay, by adjusting the size of the pupil. எப்படி adjust பண்ணனும்னா bright sunlightல iris decrease the size of the pupil, in dark roomல it increases the size of the pupil. Okay va, that is iris and pupil. And then why different people have different colored eyes? Yeah, பீப்புளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்டு ஐஸ் இருக்கு. அந்த கலர்ஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் இருக்கும், சிலருக்கு நல்ல பிளாக் இருக்கும், சிலருக்கு ப்ளூ இருக்கும். The colors difference. The color of iris depends on amount of melanin. Melaninங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் அதோட அமௌண்ட்டை வச்சுதான் ஒரு கலரோட ஐஸோட கலர் வந்து அதை தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. It depends on the amount of melanin present in it. மெலனின்ங்கிறது என்னன்னா it is a substance that gives the hair, eye and skin pigmentation. Pigmentation கலரிங். ஹேருக்கு, நம்ம ஹேருக்கு, ஐக்கு, ஸ்கின்க்கு இதுக்கெல்லாம் பிக்மெண்ட்ஸ், அந்த கலரிங். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ஹேர் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த melanin substance. அதுதான் it provides the pigmentation colors to the hair, eye and skin. ஓகேவா, சோ அதனாலதான் பீப்புளோட கலர்ஸ், ஐ கலர் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு based upon the melanin present. சோ melanin அதிகமா இருந்துச்சுன்னா they will have dark colored eyes. melanin கம்மியா இருந்துச்சுன்னா they will have light colored eyes. ஓகேவா, லைட் அந்த ஐபாலோட சைடு வந்து ஐரிஸ் வந்து டார்க்கா இருக்குன்னா they have more melanin. ஓகே, நாட் ஓன்லி ஐ, ஸ்கின் கலர் அண்ட் தென் ஹேர் கலர் நல்ல பிளாக் நல்லா இதுவா இருந்துச்சுன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த அமௌண்ட் ஆஃப் மெலனின் பிரசன்ட். ஓகேவா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய கலரிங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல இருந்து நம்ம பார்த்த கார்னியா, பீப்புள் அண்ட் ஐரிஸ் அந்த மூணையும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இதுல கார்னியா தான் அவுட்டர் மோஸ்ட், அதுக்குள்ள ஐரிஸ், அந்த ஐரிஸ்க்கு மிடில் பியூப்பிள், இந்த மூணு பார்ட்டை பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா next we are going to discuss about aqueous humor. So aqueous humor என்னன்னா it is in the front part. There are two types of liquids in eye. One is in front partல aqueous humor, back sideல vitreous humor இருக்கும் இல்லையா. சோ இந்த aqueous humorங்கிறது anterior portion, vitreous humor வந்து posterior. front partனா anterior, back part வந்து posteriorனு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, சோ இது வந்து front part of the eyeல இருக்கும். It is a watery saline fluid filling the front part of the eye. Okay va, filling the front part of the eye. So in the and aqueous humor in the area. Okay, in between the cornea and pupil. So on the area la, in the area la adu fill ஆயிருக்கும் aqueous humor. cornea, pupil க்கு மிடில் அந்த இது இருக்கும் aqueous humor. அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா to maintain the fluid pressure inside the eye. So fluid pressure maintain பண்றதுன்னா என்னன்னா அந்த fluid என்ன பண்ணும்னா it has a hydrostatic pressure. ஹைட்ரோனா வாட்டர், it is a liquid typeல தான் இருக்கு இல்லையா அந்த aqueous humor. அந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்னா static dynamic உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஸ்டாட்டிக்னா it doesn't have any movement இல்லையா, டைனமிக்னா it is having movement. So அந்த hydrostatic pressure அது என்ன பண்ணும்னா it keeps the walls of the eyeball tight. அதனால அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஆஃப் த ஐ வந்து சேஞ்ச் ஆகாம அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த fluid pressure it will fix it. ஐபால் வந்து டைட்டா பிக்ஸ்டா வச்சிருக்கோம். ஓகேவா, சோ ஏன்னா அவர் ஐபால் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ், இது பிளெக்சிபிளாவும் இருக்கும், நம்ம ஐ லென்ஸும் ரொம்ப பிளெக்சிபிளா இதுவா இருக்கும். சோ அது வந்து அந்த ஷேப் மாறாம அதை பிக்சரா வச்சிருக்கிறது இந்த aqueous humor தான். இட்ஸ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷர். இது மட்டும் இல்ல, பின்னாடி இருக்கிற விட்ரஸ் ஹியூமர், அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல தான் ஐபால் இருக்கும். சோ அந்த ரெண்டு லிக்விடும் என்ன பண்ணும்னா இட் வில் கீப் இட் இன் பிரஷர். சோ இட் வில் கீப் த ஐபால் சேஃப். அதோட ஷேப் மாறாம அதை கரெக்டா ப்ரொடெக்டிவ் லேயரா இதை ஆக்ட் பண்ணும். ரெண்டு சைடுல இருக்கிற லிக்விட் ஃப்ளூயிடும் அது வேறக்காக தான் யூஸ் ஆகும். ஓகேவா, so its hydrostatic pressure helps to keep the walls of the eyeball tight and maintain the spherical shape of the eye. ஓகேவா, spherical shape of the eye மெயின்டைன் பண்ண யூஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம it also provides nutrients to the eye. ஐக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றதும் இந்த aqueous humor தான். என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் to the various parts of eye such as cornea and eyelids. ஏன்னா aqueous humor எங்க இருக்குன்னா
இன் பிட்வீன் கார்னியா அண்ட் ஐலண்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல தான் இருக்கு. ஐலண்ட்ஸ்க்கு பின்னாடி தான் விட்ரஸ் ஹியூமர் இருக்கும். ஸோ ஐலண்ட்ஸ்க்கும் கார்னியாவுக்கும் மிட்ல தான் இது இருக்கிறதால இட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன்ஸ் ஃபார் போத் ஐலண்ட்ஸ் அண்ட் கார்னியா. அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் அதுங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகேவா? இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த anterior portion of the, that is the front portion of eye from collapsing due to the changes in the atmospheric pressure. ஸோ இப்போ நமக்கு கண்ணில் ஏதாவது தூசி விழுந்துட்டாலும் நம்ம இது பண்ணாலும் என்ன பண்ணலாம், நம்ம கசக்கிறதால நம்ம கண்ணு எதுவும் ஆகிறது இல்லை இல்லையா? ஸோ வேற ஏதாவது ஒன்றாலும் எந்த அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் வெளியில இருந்து நம்ம என்ன இது கொடுத்தாலும் நமக்கு அது நம்ம அதால நம்ம போட்டு கசக்கும் போது நம்ம கண்ணுக்கு எதுவும் ஆகிறது இல்லை. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் aqueous humor it protects our eyelids from the external pressure. Okay, it prevents the anterior portion of the eye from collapsing due to the changes in the atmosphere. அது flexible இருக்கிறதால நம்ம தேய்க்கும் போது அந்த ஐபால் உருளும். It won't get hurt. Okay, so அது பண்றது இந்த aqueous, இந்த fluid flow ஆல தான் அது வந்து flexible இருக்கு. Okay, so that is the one of the function of aqueous humor. It prevents the anterior portion of the eye from collapsing due to the changes in the atmospheric pressure. When we wink our eyes, நீங்க கண்ணை blink பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபாஸ்டா ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா a tiny drop of aqueous humor flows out from the side of the eye. அது என்ன பண்ணுன்னா டைனி டிராப் ஆஃப் aqueous humor வந்து ஃப்ளோ ஆகும். இட் வில் வாஷஸ் த கார்னியா. அவுட் சைட்ல வெளியில இருக்கிற லேயர் கார்னியா தான் இல்லையா, அதை வந்து அது கிளீன் பண்ணிடும். இட் வாஷஸ் த ஐ அண்ட் கீப்ஸ் த கார்னியா மாய்ஸ்ட். கார்னியா வந்து அதுதான் நமக்கு மெயின் ஃபார் ரிஃப்ராக்ஷன் இல்லையா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர், அதுலதான் ஃபர்ஸ்ட் லைட் பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகும். ஸோ அது எப்பயுமே மாய்ஸ்டா இருக்கணும். இஃப் இட் பிகம்ஸ் ட்ரை, when the cornea dry and it becomes opaque, அது ஒபேக் ஆயிடுச்சுன்னா லைட் ரிஃப்ராக்டே ஆகாது. ஒபேக் மீடியம்ல லைட் டிராவல் ஆகாது இல்லையா? சோ we will have problems in our eye. ஓகே, கார்னியா எப்பயுமே மாய்ஸ்டா இருக்கணும். அதை மாய்ஸ்டா வச்சிருக்கிறது இந்த aqueous humor தான். சோ எப்பயுமே நம்ம கண்ணு வந்து பிளிங்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம், அடிக்கடி கண்ணை வச்சுட்டே தான் இருக்கும். அப்ப அந்த நம்ம பிளிங்க் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த aqueous டைனி டிராப் ஆஃப் aqueous humor ஃப்ளோ ஆகுறதால it washes the eye, it cleans the eye and also keeps the cornea moist. Okay, so these are the functions of aqueous humor. So aqueous humorங்கிற watery liquid வந்து anterior portion, that is front portion of the eye ல இருக்கு. It is in between cornea and the eyelids, அதுக்கு மிட்ல இருக்கு. It maintains the fluid pressure inside the eye and also this hydrostatic pressure helps to keep the walls of the eyeball tight and maintain the spherical shape. Walls of the eyeball tight ஆ வச்சிருக்கும். அதனால என்ன ஆகும்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஆஃப் த ஐ அது மெயின்டைன் பண்ணும். அதோட இல்லாம நியூட்ரிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும். இட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன்ஸ் லைக் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் டு த வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ. ஓகே, ஃப்ரண்ட் பார்ட் தான், அதனால கார்னியா அண்ட் ஐலண்ட்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ இட் பிரிவென்ட்ஸ் த கொலாப்சிங் ஆஃப் ஐ டியூ டு த எக்ஸ்டர்னல் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். அதெல்லாம் ஆகுற இதாலே ஐயை வந்து டேமேஜ் ஆகாம அது காப்பாற்றும். Okay, and then another thing என்ன பண்ணுதுன்னா when we wink our eyes, a tiny drop of aqueous humor flows out from the side of the eye. It washes the eye and keeps the cornea moist. Okay, so இதெல்லாம் தான் aqueous humor உடைய function. இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா this hydrostatic pressure keeps the walls of the eyeball tight அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. Walls of the eyeball, அதுல என்ன layers இருக்கு? We should know that the walls of the eyeball has 3 layers. 3 லேயர் இருக்கு. Sclera, choroid and retina. Okay, walls of the eyeball ல 3 layers இருக்கு. ஸ்க்ளேரா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ரெட்டினால தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அது ரெண்டுத்துக்கும் மிட்ல இருக்கிற ஒரு லேயர் வந்து கொராய்ட். ஓகே, சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கு பாருங்க. ஓகே, சோ ஸ்க்ளேராங்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் இல்லையா, ஒயிட்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெளியில நமக்கு வெளியே தெரியற வெளியில அவுட் ஒயிட் இது இருக்கு இல்லையா, அது ஸ்க்ளேரா, அதுதான் அவுட்டர் மோஸ்ட். அதுக்கு அடுத்து மிட்ல இருக்கிறது கொராய்ட். அண்ட் தென் அதுக்கு உள்ளார இருக்கிறது தான் ரெட்டினா. இதுதான் லேயர்ஸ் ஆஃப் வால். ஓகே, ஐ பாலுடைய வாலுடைய லேயர்ஸ் தான் லேயர்ஸ் ஆஃப் வால் ஆஃப் ஐ பால். ஓகே, ஐ பாலை சுத்தி என்னென்ன லேயர் இருக்கு? அவுட்டர் மோஸ்ட் வந்து ஸ்க்ளேரா, தட் இஸ் ஏ ஒபேக் மீடியம், ஒயிட் கலர்ல இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். அடுத்தது கொராய்ட், அதுக்கு அடுத்து உள்ளாரதான் ரெட்டினா. ரெட்டினாலதான் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். அது நம்ம டீடைலா பின்னாடி பார்ப்போம். இந்த 3 லேயர்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த 3 லேயர்ஸ் வந்து இதுக்கு நடுவுல இங்கதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துலதான் உங்களுக்கு அந்த aqueous humor இருக்கு இல்லையா. இந்த 3 லேயரும் சேர்ந்த பார்த்து இங்க வருது, இங்கதான் aqueous humor இருக்கு. சோ இது என்ன பண்ணா இந்த லேயர்ஸ் வந்து வாலோட லேயர்ஸ் டைட்டா பிக்சடா அது வச்சிருக்கோம் டு மெயின்டைன் த ஷேப் ஆஃப் த லென்ஸ். ஓகே, சோ 3 லேயர்ஸ் இருக்கு. அதுல இப்ப அந்த கொராய்டுங்கிற லேயர் அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, இது ஸ்க்ளேராவுக்கும் ரெட்டினாவுக்கும் மிட்ல இருக்கும். இட் இஸ் ஏ கிரே மெம்பரைன். அது என்ன கலர்ல இருக்கும்னா ஆல்மோஸ்ட் கிரே கலர்ல இருக்கும், டார்க் கலர்ல கிரே மெம்பரைன்.
attached to the sclera from the inner side. ஸ்க்லேராவுக்கு உள்ளார இருக்கும். attached to the sclera from the inner side. இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா is to darken the eye from inside. so ஏன்னா உள்ளார போய் இப்ப பியூப்பிள் வந்து டார்க் கலர் ஹோல் பிளாக் ஹோலா தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். பிளாக் கலர் ஏன்னா வந்து லைட் ரேஸ் வெளியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாது. அதே மாதிரி உள்ளார போய் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது. we should have only refraction. so அதை மெயின்டைன் பண்றது இந்த கொராய்ட் தான். so it prevents any internal refraction. ஏன்னா இது ஐக்கு உள்ளார இருக்கிற வால், அவுட்டர்ல ஸ்க்லேரா இருக்கு, உள்ளார இருக்கிற வால் இது வந்து கிரே மெம்பரைன், கிரே கலர்ல இருக்கும். so இது ஆல்மோஸ்ட் டார்க் கலரா இருக்கிறதால it prevents the internal reflection. okay, it prevents the internal reflection. that is the function of choroid. and then next one is retina. third layer, innermost layer வந்து retina. that is the most important one. இல்லையா, அங்கதான் நமக்கு image formation நடக்கும். அதை பத்தி நெக்ஸ்ட் படிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி அடுத்த பார்ட் இங்க என்ன இருக்கோ அதை படிப்போம். இப்ப நம்ம ஐரிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம், பியூப்பிள்னா என்னன்னு பார்த்தோம். and then this part, this is our eye lens. இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஐ லென்ஸை பத்தி தான் படிக்க போறோம். ஓகே, so eye lens, it is called as crystalline lens. eye lens crystalline lens னு சொல்லுவாங்க. it is a double convex lens. அதாவது நம்ம நார்மலா டிஃபால்ட்டா யூஸ் பண்ற கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான், அதை நம்ம டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லையா. சம்டைம்ஸ் they will call it as biconvex lens. எல்லாமே சேம் தான், வெறும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் சொன்னாலும் இதே டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான். sometimes they will call it as biconvex lens. ஓகேவா, சோ இது என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னா டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஷேப்ல இருக்கு. ஓகே இல்லையா, நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா. so this is our lens. இதான் நம்ம crystalline lens. அது என்ன ஷேப்ல இருக்கு, கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஷேப்ல தான் இருக்கு இல்லையா. so it is a double convex lens. இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னர் சைடு வந்து it more bulges. okay, comparing to outer, inner side is more bulges. it is in the shape of double convex lens. okay, so convex lensல refraction அப்புறம் image கிடைக்கிற இமேஜ் நமக்கு எப்படி இருக்கும், except the last case, real and inverted. real இன்வெர்டடா இருக்கும். ஓகேவா, சோ நமக்கு ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜும் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டடா தான் இருக்கும். ஓகேவா, பட் வாட் we are viewing is எல்லாமே நம்ம கரெக்ட் இமேஜா தான் நாம வியூ பண்றோம். பட் ஆனா ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் வந்து ரியல் அண்ட் இன்வெர்டடா தான் இருக்கும். ஓகே, சோ கிறிஸ்டலைன் லென்ஸ் வந்து பைகான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வித் மோர் பல்ஜிங் ஆன் த போஸ்டீரியர் சைடு. இன்னர் சைடுல பேக் சைடுல வந்து கொஞ்சம் மோர் பல்ஜிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் அலாங் வித் கார்னியா. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் கார்னியால் அக்கர் ஆகும்னு பார்த்தோம். ஏன்னா கார்னியா வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம், அதுல ரிஃப்ராக்ஷன், அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1.376 சொன்னோம். அதுல ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் அக்கர் ஆகும்னு பார்த்தோம். so along with cornea, this eye lens, this இது ஒரு convex lens shapeல தான் இருக்கு இல்லையா, this will also do the refraction. so along with cornea, it helps to refract the light to focus on the retina. நம்ம focus point வந்து retina தான். அந்த ரெட்டினால போய் focus ஆகிறதுக்கு இந்த ஐ லென்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, இதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அவர் ஹியூமன் ஐ இஸ் 1.4. ஓகே, நம்ம ஹியூமன் ஐ லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் 1.4. okay, so it helps in the refraction of light to focus the light on the retina. ஏன்னா எந்த பாயிண்ட்ல refracted rays meet ஆகுதோ அங்கதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். whether it may be an artificial lens or our eye lens, refracted rays எங்க ஒரு focus பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுதோ அங்கதான் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். இங்க நமக்கு அந்த focus பாயிண்ட் எங்க இருக்கும்னா it will be on the retina. ரெட்டினால இருக்கும். ஓகேவா, சோ அப்போ இந்த ஐ லென்ஸும் கார்னியாவும் ரிஃப்ராக்ட் பண்ணி ரைட் ரேஸை வந்து ரெட்டினால விழுற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணும். தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஐ லென்ஸ் அண்ட் கார்னியா. ஓகே, இட் இஸ் இந்த லென்ஸ் வந்து நாட் லைக் அவர் கிளாஸ் லென்ஸ். இட் இஸ் எ லிவிங் திங். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரண்ட், சாஃப்ட் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிள் டிஷ்யூஸ். அவர் ஐ லென்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரண்ட், சாஃப்ட் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிள் டிஷ்யூஸ். ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிறதால என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இட் கேன் சேஞ்ச் இட் ஷேப் அண்ட் திக்னஸ். அந்த லென்ஸ் என்ன பண்ணலாம், இட் வில் சேஞ்ச் இட் ஷேப் அண்ட் திக்னஸ். நம்ம படிச்சிருக்கோம், இஃப் இட் இஸ் திக் லென்ஸா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், bending will be more, or will be having short focal length. அதே thin லென்ஸா இருந்தா என்ன ஆகும், it will refract at a distance, you will be having a long focal length ன்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. so when you are using an artificial focal lens, you have to use a thick lens to have short focal length and thin lens to have a long focal length. ரொம்ப டிஸ்டன்ஸா இருக்கிறது நமக்கு வியூ பண்ணனும்னா we need a long focus.
கிட்ட இருக்கிறத பார்க்க ஷார்ட் ஃபோக்கஸ் போகும். ஓகேவா? சோ ஆர்டிபிஷியல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்த் உள்ள லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லாங் ஃபோக்கல் லென்த் உள்ள லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வாட் அபவுட் அவர் ஐ? இட் இஸ் ஏபிள் டு வியூ எவ்ரிதிங் கிளியர்லி எய்தர் இட் இஸ் இன் த லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப இந்த கேஸ்ல ஃபோக்கஸ் என்ன ஆகுது? இட் இஸ் கெட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பை இட்செல்ஃப். ஓகே, ஃபோக்கஸ் என்ன ஆகுது? ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட மாத்திக்குது, லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது எப்படி மாத்திக்குது? அந்த லென்ஸோட சைஸ் என்ன ஆகுது? அது பிளெக்சிபிளா இருக்கிறதால ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணிக்குது இல்லையா? அதனால அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குது ஃபோக்கல் லென்த். ஓகே, ரொம்ப நம்ம கண்ணை விரிச்சு பார்க்கும்போது லென்ஸ் வந்து பிளாட் ஆயிடும். ஸோ அப்போ வந்து தின் லென்ஸா அது ஆக்ட் ஆகும், ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான், அதே மாதிரி திக்னஸ் அதிகமா வேணும் போது அந்த மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அது இருக்கும். அதை நெக்ஸ்ட் சிலியரி மசில்ஸ் படிக்கும் போது நம்ம டீடைலா படிக்கலாம். ஓகே, ஸோ என்னன்னா பிளெக்சிபிள் லென்சஸ் வந்து லென்ஸ் பிளெக்சிபிளா இருக்கிறதால இட் கேன் சேஞ்ச் இட்ஸ் ஷேப் அண்ட் திக்னஸ். ஷேப்பையும் திக்னஸையும் அதால சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியறதால ஃபோக்கல் லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். Okay, so we can focus on objects at different distance and get a clear image on our retina. இந்த மாதிரி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இதுக்கு பேர் தான். நம்ம நிறைய கேமரால ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? தானாவே ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அது நம்ம ஐஸ் வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் தான். ஓகே, திஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் அதோட ஷேப்பை மாத்திக்குது இல்லையா? திக்காவும் தின்னாவும் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிளியர் இமேஜ் கெட் பண்ணுங்கிறதுக்காக இட் அட்ஜஸ்ட்ஸ் இட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பை இட்செல்ஃப். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் power of accommodation. This is a very important point, power of accommodation. Okay வா? So அது ஐ லென்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பவர் அகாமடேஷன் பண்ணி அது எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, so how this power of accommodation is done, how it is able to change its shape, அது எப்படி அது இஷ்டத்துக்கு ஷேப்பை மாத்திக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது இந்த சிலியரி மசில்ஸ். சிலியரி மசில்ஸ் தான் அந்த ஐ லென்ஸோட ஷேப்பு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது இந்த சிலியரி மசில்ஸ். திஸ் இஸ் a very important topic. சிலியரி மசில்ஸ் என்ன பண்ணும்னா இட் இஸ் a ring of muscles. ஓகே, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு இல்லையா? இதுதான் மசில். ஓகே, திஸ் இஸ் சிலியரி மசில்ஸ். சோ இந்த மசிலோடைய கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷனால தான் ஐ லென்ஸ் வந்து திக் ஆகுறதும் பிளாட்டன் ஆகுறதும் ரவுண்ட் ஆகுறதும் இருக்கு. ஓகே, அந்த சிலியரி மசில்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஐ லென்ஸோடைய திக்னஸ். ஓகே, சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த சிலியரி மசில்ஸ். ஐ லென்ஸ்க்கும் இந்த சிலியரி மசில்ஸ்க்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா we will be having suspensory ligaments, that is ring of muscles which along with the suspensory ligaments holds the crystalline lens in position. இந்த மசில்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு, அதுக்கு அந்த மசில்ஸ் வந்து ஐ லென்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுறது சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட். சஸ்பென்சரினா இட் வில் ஃப்ளோட், சஸ்பெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். சோ அது என்ன, அது ரொம்ப பிளெக்சிபிளா இருக்கும் அந்த சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட்ஸ். சோ அதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஐஸோடைய பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்றது, ஐ லென்ஸோடைய பொசிஷனை. ஓகே, depending on the distance of the object that we are looking, the ciliary muscles change the thickness of the lens for focusing the light rays on retina. நமக்கு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் மாறவே மாறாது. எங்கதான் நமக்கு இமேஜ் கண்டிப்பா கிடைக்கும் ரெட்டினால. நம்ம கான்கேவ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் படிக்கும் போது என்ன படிச்சிருப்போம்? பியாண்ட் 2f வச்சா பிட்வீன் 2f1 f2 நடுவுல கிடைக்குது, at 2fல கிடைச்சா at 2f. ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஃபார் வேரியஸ் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். இங்க அந்த மாதிரி மாறக்கூடாது. இட் இஸ் அவர் ஐ, நம்ம ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை மாற்ற முடியாது. ஆல்வேஸ் வி ஹேவ் டு கெட் த இமேஜ் அட் த ரெட்டினா. ரெட்டினால தான் நமக்கு இமேஜ் கிடைக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்பயுமே ரெட்டினால இமேஜ் கிடைக்கிற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சோ அது நாமளா அது should be ஆட்டோ ஃபோக்கஸா தான் இருந்து ஆகணும் கண்ணுக்கு. சோ அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஃபங்க்ஷனை பண்ண வைக்கிறது இந்த சிலியரி மசில்ஸ் தான். ஓகேவா? சோ இது என்ன பண்ணும்னா எப்படி இது கண்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத இப்ப பார்ப்போம். இன் ஆர்டர் டு ஃபோக்கஸ் ஃபார் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா சிலியரி மசில்ஸ் என்ன ஆகும்னா இட் வில் கான்ட்ராக்ட். அது கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது தே வில் புல் அவுட்வர்ட். இதான் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. சிலியரி மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா இட் வில் புல் அவுட்வர்ட். சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா லென்ஸ் வில் கெட் கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது லென்ஸ் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கண்ணை நல்லா விரிச்சு பார்ப்போம் இல்லையா? சோ அப்போ அப்போ இந்த மசில்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்போம். இட் வில் கெட் கான்ட்ராக்டட். சிலியரி மசில்ஸ் வில் கெட் கான்ட்ராக்டட். ஃபார் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட பார்க்க நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் போது திஸ் மசில்ஸ் வில் கெட் கான்ட்ராக்டட். சோ அப்ப அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா the lens will get a round shape. நம்ம நல்லா கண்ணை விரிச்சு பார்க்கும்போது பாத்துட்டீங்களா நம்ம விழி எப்படி இருக்கும்? நல்லா குண்டாவே தெரியும். நல்லா கண்ணை விரிச்சு பாத்தீங்கன்னா சோ லென்ஸ் will get rounded. ஷேப் வந்து திக்கா ரவுண்ட் ஆயிடும். சோ ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கப்போ லென்ஸோட ஷேப் இது ரவுண்டா மாறும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதிகமாகும் இல்லையா? இந்த சர்க்கிள்க்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதிகமா இருந்தா ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும்?
ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஆஃப் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் தான். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஃபோக்கல் லென்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் குறைஞ்சிச்சுன்னா ஃபோக்கல் லென்த்தும் குறையும். ஸோ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட பார்க்கும்போது இந்த சிலியரி மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதால லென்சஸ் வில் கெட் ரவுண்டட், இட் வில் இன்க்ரீஸ் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கரஸ்பாண்டிங்கா ஃபோக்கல் லென்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆனா we can view the long distance. லாங் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும்போது we can view the long distance far off object clearly. Okay, and we will get the image in the retina clearly. ஓகேவா? அதே இப்ப நீங்க கிட்டத்துல இருக்கிற டிஸ்டல் பக்கத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட நியரர் ஆப்ஜெக்ட நீங்க வியூ பண்றீங்கன்னா இட் won't stress சிலியரி மசில்ஸ். நாம என்ன பண்ணுவோம், நார்மலா பார்ப்போம், தூரத்துல இருக்கிறது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் விட்டு பார்ப்போம், அப்பதான் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். Now the muscles will be in relaxed position. So அப்போ கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போது it won't give much stress to that muscles, it will be relaxed state. So relaxed stateல இருக்கும்போது it will be flattened, lens வந்து flatten ஆ இருக்கும். அப்ப இதோட சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் கம்மியா இருக்கும். சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ரேடியஸ் ஃபோக்கல் லென்த்தும் அப்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் கம்மியா இருந்தா ஸோ ஷார்ட் ஃபோக்கல் டிஸ்கிரேட் நியர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட பார்க்கறதுக்கு short focal length is enough. So it will give a clear image on the retina. Okay, wow. These are the function of ciliary muscles. Okay, to focus far off object, the ciliary muscles contract. You know, it has to provide the stress. ரொம்ப distance இருக்கிறத பார்க்கும்போது, so they pull outward. In doing so, they pull the crystalline lens outward. உள்ள இருக்கிற லென்ஸ் வந்து வெளியில வரும். அதுதான் கண்ணு முழி வந்து அப்படியே நம்ம பெருசா தெரியும் இல்லையா? So pulling the lens outward and hence increases its focal length. Thus, the image of the far off object is clearly focused on the retina. Adhe to focus the near objects, the ciliary muscles enna aguna, it will relax. Normally நம்ம பார்த்தாலே போதும். So they exert inward pressure. அப்ப உள்ள போயிடும். அப்ப உள்ள போகிறதால it will decrease the radius of curvature and hence the focal length of the crystalline lens. Radius of curvature decrease ஆயிடும், focal length கம்மி ஆயிடும். இதுதான் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ். தானாவே என்ன பண்ணுது, அந்த மசில்ஸ் உடைய கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷனால ஐ லென்ஸோடைய சைஸ் இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் ஆகும். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறத பார்க்கணும்னா ஃபோக்கல் லென்த் அதிகமா வேணும். அப்ப அந்த மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகி லென்ஸோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, ரவுண்ட் ஷேப் ஆகுது. ஸோ அதனால ஃபோக்கல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நியரர்ல இருக்கிறது பார்க்கும்போது இட்ஸ் இன் ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட், நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்க வேணாம். ஸோ அதனால டிக்ரீஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் கர்வேச்சர், டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சிலியரி மசில் ஃபைனலா என்னன்னா, it is to alter the focal length of the crystalline lens. That is the main function of the ciliary muscle. It has to alter the focal length of the crystalline lens. எதுக்காக alter பண்ணோம்? To get the correct image of the object inside the retina, so that the image of the object at various distance, எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாலும் we have to get the clear focus on the retina. அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து ரெட்டினால கிளியர் ஃபோக்கஸ்ல இருக்கும். சோ எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அந்த அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோக்கல் லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்றது இந்த சிலியரி மசில்ஸ் தான். ஓகேவா? பவர் ஆஃப் அகாமடேஷன், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சிலியரி மசில்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஓகே, இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? ஃப்ரண்ட் பார்ட் எல்லாம் முடிச்சாச்சு, ஐ லென்ஸை பார்த்தாச்சு, அதை ஹோல்டு பண்ணிருக்க சிலியரி மசில்ஸ் பத்தியும் பார்த்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது இந்த பார்ட், இந்த ஏரியா. So frontல எப்படி aqueous humor இருக்கோ, this is called as vitreous membrane, the posterior part of the eye, behind eye lens. That part is it is called as vitreous chamber னு சொல்லுவோம். This is vitreous chamber. It is filled with a fluid that is called as vitreous humor. Okay, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது அந்த vitreous humor பத்தி தான். This vitreous chamber அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, light aqueous humor, it also helps to maintain the shape of the ஐபால். அது எப்படி ஃப்ரண்ட்ல இருந்து ஐபாலோட ஷேப்பை மெயின்டைன் பண்ணுதோ, அதே மாதிரி இந்த விட்ரஸ் ஹியூமர் வந்து பேக்ல இருந்து போஸ்டீரியர் பார்ட்ல இருந்து ஐபாலோட ஷேப்பை மெயின்டைன் பண்ண யூஸ் ஆகும். பிஹைண்ட் த ஐ லென்ஸ் போஸ்டீரியர் பார்ட்ல இது இருக்கும். We have a space called vitreous chamber. It has a dense jelly like fluid, slightly gray in color, filling the posterior part of the eyeball. Okay, its function is to support the lens and to maintain the shape of the eyeball. Okay, this fluid and the aqueous humor நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, that also அது வேற என்ன, it provides nutrients and another one help பார்த்தோம். இதுவும் அதுவும் மெயின்டைன் த ஷேப் ஆஃப் த ஐபால் தான். அது ஃப்ரண்ட்ல இருந்து மெயின்டைன் பண்ணுது, இது பேக்ல இருந்து மெயின்டைன் பண்ணுது. அதோட அதுல இன்னொரு இது ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தோம்னா, aqueous humor வந்து வேற என்ன ஃபங்க்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. along with maintaining the shape, it provides nutrients. Yeah, good nutrients, amino acids and nutrients எல்லாம் front part of the eye க்கு provide பண்ணுச்சு.
அதே மாதிரி இந்த விட்ரஸ் ஹியூமரோட another one function என்னன்னா it acts like a liquid lens. Other than maintaining the shape of the eyeball, it acts as a liquid lens and further helps to focus the light rays on the retina. லென்ஸுக்கு அப்புறம் உள்ள வருது, இது ஒரு லிக்விடா தானே இருக்கு. So it will be a transparent one. So it also acts as a liquid lens and further helps to focus the light rays on the retina. This is another function of the vitreous humor. ஓகேவா? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, ma'am. So next part is retina. So call rejoin ஆனதும் அதை பார்க்கலாம்.